నమస్తే చార్మినార్ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. రాయలసీమ స్టీల్ ప్లాంట్ పనులకు సీఎం శ్రీకారం. మా భోజనం మేమే తెచ్చుకుంటాం, మా టిఫిన్లు మేమే తెచ్చుకుంటాం. వైసీపీ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి సంచలన ఆరోపణలు. రాయలసీమలోని కడప జిల్లా సున్నపురాళ్లపల్లెలో స్టీల్ ప్లాంట్ నిర్మాణ పనులను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రారంభించారు. జేఎస్డబ్ల్యూ ప్రతినిధులతో కలిసి ఆయన పనులను లాంఛనంగా మొదలుపెట్టారు. అనంతరం జేఎస్డబ్ల్యూ ఎక్స్పీరియన్స్ సెంటర్ను, జేఎస్డబ్ల్యూ హెవీ సెక్షన్ మిల్ కాంక్రీట్ ఫ్లోరింగ్ను పనులను సీఎం చంద్రబాబు పరిశీలించారు. Okay. Yes, and when you have to turn the vehicle, you can knock to one side and it simply rotates with the turns. Yeah. Yes, sir. And it has got 98 liters of fuel tank, sir. Plus it has got 58 liters of additional fuel canister in each wheel. What is the speed? What is it? The speed is 45 kilometers per hour. Maximum speed is 45. It is 5 kilometers per hour. So the speciality of this is that the tire is air pressurized and the engine is producing the air and continuously the air is going to the tire. So if a man's foot is there, the tire can go on it and nothing will happen. You will not feel it. It is so soft because the air goes out and then as it becomes full, then again that's why it can climb any stone, anything, and it is like that. Am I right? Yes, you're right, sir. It's got ultra low pressure tires. Ultra low pressure. And it doesn't require any special preparation when it moves from one surface to the other. As in from the land to the water, we simply have to reduce the tire pressure by just sitting here in the cabin, and then it is ready to float in the water. That is why it could save those lives in Punjab region. Okay, good. Very nice. Good experience for us. తీసుకోండి. గుడ్. Go there, show the cars. So these are the new cars that we are manufacturing. This is MG Magister. This is a very strong car, very high quality. We recently, today only, this month only we are launching. July only, no? July only. Yeah. This is a very popular electric car, sir. In India, this is the number one electric car that we are selling under the MG brand. This is this is all made in Baroda. How many you are making a 1 lakh, 1,20,000. Now next year we'll make 2 lakh cars. Yes. And then grow. This is another very nice car, sir. This CM Maharashtra is also taken and we have made it bulletproof for him. So just show that. This is a very comfortable car. Captain seats and it can fully recline. It is a fully Come. Fully manufactured here, sir, and fully electric. And this is a bulletproof, sir. This one is not, but it will be converted into bulletproof. For CM, sir. Here we have the massager seats, heat and the ventilation seats for all the seat. Acha. That also. Yes, sir. What is the cost of this car? About 80 lakhs? 90 lakhs. 90 lakhs. Yeah. And if you make it bulletproof, maybe another 10 or 20 lakh rupees more. That's all. Then it becomes bulletproof. So 1 crore, 10 lakhs, 1 crore, 20 lakhs. 1.2 nearly. 1.2, Yes. it will become bulletproof, sir. And now also it's Euro NCAP 5-star is So, sir, very in hard fact, material. in every city, one car for CM can be. At least 3 regions, 3 cars. Yeah. Then it will come. Yes, sir. More than 3 regions, 3 cars. 3 cars. Then it can come. Yeah, correct. Hub and spoke. Correct. Yeah, hub and spoke. Yeah. We'll work it out. Yes, sir. Equal to Toyota Welfare model? Half So of bigger that. than that, sir, actually. The Bigger size than is 150 bigger, than but Welfare. price is half. Price is half of the Welfare. That is 1.8. 1.8. That is 1.8. He's saying 80 lakhs plus 20 lakhs bulletproof. Bulletproof. Then becomes bulletproof. Around 1. Welfare 1.8. 1.8. Now we will change it. Let us see. Yes, sir. We'll work it out. And it's very comfortable and electric, sir. No and fuel. also working and also very. Yeah. In a single charge, it will give up to 450 on road, sir. One charge. One charge. Acha. 500 kilometers. So we'll work it out. Yes, sir. Yes, sir.
Any other car is there? That's, Riding also more comfortable electric car. Yes, sir. It's very smooth and easy to Smooth, drive no? actually. Yeah, smooth also. This is Cyberstar, sir, sports car. Sports car. this is like a 0 to 100 Ferrari. in 3.2 seconds. I have this in Bombay. I drive sometimes. It's very fast. Just for Just for- what is the speed? It can go up to I think 300 kilometers. So 280 is 250. the top speed and 0 to 100 in 3.2 seconds. 725 Nm of torque. Equal to Ferrari. Yeah. Good research you have done. Yes. I thought only steel man. Steel, everybody knows me because that is my original thing. Yeah. But these are all new ideas. Now I am also working on rockets. Sir. No, why can't you make it? I created Space City in Tirupati. In Tirupati. IIT, IIT, I am the chairman of IIT Tirupati. You can ఎల్పీజీ ట్యాంకర్ పేలుడు ప్రత్యక్ష ప్రసారం యూపీలోని కౌశాంబి నుండి భయానక సీసీటీవీ ఫుటేజ్ కేవలం కొన్ని సెకండ్లలోనే కోక్రాజ్ టోల్ ప్లాజా భారీ అగ్నిగోళంగా మారి తీవ్రమైన గాయాలు మరియు నష్టాన్ని కలిగించింది. మా భోజనం మేమే తెచ్చుకుంటాం, మా టిఫిన్లు మేమే తెచ్చుకుంటాం. ఉపాధ్యాయులకు భోజనం టిఫిన్ అనే నిర్ణయాన్ని ప్రభుత్వం తక్షణమే విరమించుకోవాలి. సుంకరి భిక్షం గౌడ్. ఈ సందర్భంగా ప్రభుత్వం మాకు నిధులు ఇచ్చినా ఇవ్వకపోయినా ఇవాళ యావత్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రతి ఉపాధ్యాయుడు కూడా తన పాఠశాలలో స్ట్రెంత్ పెంచుకోవాలని విశ్వ ప్రయత్నం చేస్తుంటూ ప్రభుత్వం కూడా ఇది గమనించాలని కోరుతూ, కాకపోతే కొంచెం వెటకారంగా మా పాఠశాల ఉపాధ్యాయులకు భోజనం పెడుతున్నాం, టిఫిన్లు పెడుతున్నాం అనే విధంగా చిన్న చూపు చూసే విధంగా మాకు వద్దు సార్, మేము ఎవరూ అడగలేదు. మా భోజనం మేము తెచ్చుకుంటాం, మా టిఫిన్ మేము తెచ్చుకుంటాం. మా పాఠశాలకు పిల్లలను ఏ విధంగా రప్పించుకోవాలో మాకు తెలుసు. దయచేసి ప్రభుత్వం మేము అడిగిన డిమాండ్ని నెరవేర్చాలని కానీ అన్నం పెడుతున్నాం, టిఫిన్ పెడుతున్నాం అన్న మాటని విరమించుకోవాలని సందర్భంగా కోరుతున్నాం. ఏఎస్డబ్ల్యూ ఆఫీస్కి బోర్డు పెట్టకుండా సమాచార చట్ట బోర్డు ఏఎస్డబ్ల్యూఓ కూడా లేకుండా ఆఫీస్ని మీరు నిర్వీర్యం చేసిన అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలి. పివైఎల్. 2024 నుండి కరెంట్ లేకుండా, వాటర్ లేకుండా, ఆఫీస్ ముందు పేరు బోర్డు లేకుండా, కనీసం ఆఫీస్లో సమాచార బోర్డు లేకుండా, అసలు ఏఎస్డబ్ల్యూఓ లేకుండా షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఆఫీస్ను నిర్వీర్యం చేసిన అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రగతిశీల యువజన సంఘం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఉపాధ్యక్షులు ముసలి సతీష్ పిలుపునిచ్చారు. ఈరోజు కొత్తగూడెం ఐఎఫ్టియు కార్యాలయంలో జరిగిన కొత్తగూడెం ఏరియా పివైఎల్ ముఖ్య కార్యకర్తల సమావేశం పివైఎల్ పట్టణ కార్యదర్శి లిక్కీ నరేష్ అధ్యక్షతన జరిగింది. నా పేరు ముసలి సతీష్, పివైఎల్ ప్రగతిశీల యువజన సంఘం భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడిని. ఈరోజు కొత్తగూడెం కేంద్రంలో పివైఎల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. దీని ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈరోజు కొత్తగూడెంలో ఉన్న ఏఎస్డబ్ల్యూఓ ఆఫీస్ని కొత్తగూడెం కలెక్టర్ ఆఫీస్కి తరలించే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది డివిజన్ ఆఫీసు. డివిజన్ ఆఫీస్ అనేది డివిజన్లోనే ఉండాలి, కానీ దాన్ని తీసుకెళ్ళి ఇవాళ కొత్తగూడెం కలెక్టర్ ఆఫీసులో పెడతా ఉన్నారు. ఇది కేవలం పాలకులు అధికారుల కుట్రే అని చెప్పి ఇవాళ పిఓఎల్గా దాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ ఉన్నాం. అయితే ఇది విద్యార్థులకు ఇవాళ యువకులకు ఉపయోగపడే ఆఫీసు. ఇవాళ ప్రజలు కూడా ఇక్కడికి వచ్చే ఆఫీస్ ఇది. కళ్యాణ లక్ష్మికి కానీ ఇతర సమస్యల మీద ఈ ఆఫీసు అనేది తిరిగేది. ఈ ఆఫీసులో కనీసం కరెంటు సదుపాయం లేదు, మంచినీటి సదుపాయం కూడా లేకుండా ఇవాళ ఈ ఆఫీసుని బాగు చేయకుండా ఇక్కడి నుంచి తీసుకొని పోయి కలెక్టర్ ఆఫీసులో పెట్టే ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇది మానుకోవాలి. కలెక్టర్ గారు తక్షణమే దీని మీద స్పందించాలి. ఇది డివిజన్ కేంద్రంలోనే ఉంచాలని చెప్పి ఇవాళ పిఓఎల్గా డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. లేని ఎడల యువకులను అందరినీ ఐక్యం చేసుకొని కొత్తగూడెం కేంద్రంలో ఉద్యమాలు చేపడతామని చెప్పి హెచ్చరించడం. కొత్తగూడెం కేంద్రంలో పిఓఎల్ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో ఈ ఏఎస్డబ్ల్యూ ఆఫీస్ అనేది విద్యార్థులకు, విద్యార్థినీలకు, అట్లాగే మహిళలకు, ఇంటర్ కాస్ట్ మ్యారేజ్లకు ఉపయోగపడేది, కళ్యాణ లక్ష్మి ఉపయోగపడేది. ఇది ఈ ఆఫీస్ అనేది ఇవాళ కొత్తగూడెం కేంద్రంలో చూసుకుంటే హాస్టల్స్ అనేటి ఉన్నాయి. ఈ హాస్టల్ బిల్డింగ్స్లలో ఈ ఏఎస్డబ్ల్యూ ఆఫీస్ అనేది ఏర్పాటు చేయొచ్చు కదా. ఇక్కడ నుంచి ఈ ఏఎస్డబ్ల్యూ ఆఫీస్ అనేది కొత్తగూడెం తరలించడానిలో దీంట్లో ఎంత అంతరాయం ఉన్నది అనేది ఇవాళ పిఓఎల్గా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈ ఏఎస్డబ్ల్యూ ఆఫీస్ అనేది ఇది ఎస్సీ దళితులకు ఉపయోగపడేది. ఎస్సీ దళితుల సమస్యల మీద ఇది సమస్యలు తెలియజేసేది. ఈ ఆఫీసుని కొత్తగూడెం కేంద్రానికి తరలించేదాన్ని ఇవాళ పిఓఎల్గా తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్నాం.
దీనిపైన వచ్చే సోమవారం ప్రజా దర్బారులో కలెక్టర్ గారిని కలిసి ఈ సమస్యను పరిష్కారం చేపించే దిశగా ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పి పిఓఎల్గా కొత్తగూడెం కేంద్రంగా ఈ ఏఎస్డబ్ల్యూ ఆఫీస్ అనేది ఉండాలి, ఈ కలెక్టర్ ఆఫీసుకు తరలించేదాన్ని విరమించుకోవాలని చెప్పి ఇవాళ కలెక్టర్ గారిని పిఓఎల్గా కోరటం జరుగుతూ ఉంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పాలనలో ఆడబిడ్డలకు రక్షణ కరువైంది. ఆడబిడ్డలకు అండగా ఉండాల్సిన పోలీసులే దౌర్జన్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. రేవంత్ సర్కార్కి మా కవితక్క ఉసురు తాగలకపోదు. అబద్ధపు హామీలతో గద్దెనెక్కిన రేవంత్ సర్కార్ టీఆర్ఎస్ పార్టీ తగిన బుద్ధి చెప్పడం ఖాయం. జై తెలంగాణ. కొట్లాడి సాధించుకున్న తెలంగాణలో ఉద్యమకారుల పాత్ర చాలా గొప్పది. ఉద్యమకారులకు ఎంత చేసినా మనం తక్కువే. అలాంటి ఉద్యమకారులను గత బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం గాలికి వదిలేసింది. అలాగే ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా తప్పుడు హామీలతో, దొంగ హామీలతో ఉద్యమకారులకు అండగా ఉంటారని చెప్పేసి గద్దెనెక్కిన ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఉద్యమకారుల గురించి మాట్లాడిన దాఖలాలు లేవు, వారిని ఆదుకున్న దాఖలాలు లేవు. ఏదైతే ఉద్యమకారులకు అండగా ఉంటానని చెప్పేసి చెప్పిన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు వారిని ఆదుకుంటలేదని చెప్పేసి మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధినేత కల్వకుంట్ల కవితక్క గారు ఈరోజు ఉప్పల్లోని బగాయత్తులో ఉద్యమకారులకు అండగా ఉంటారని చెప్పేసి, ఏదైతే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మీకు భూమి ఇస్తానని చెప్పేసి మీకోసం భూ పోరాటానికి సిద్ధం నేను ఉంటానని చెప్పేసి ముందుకు వచ్చి ఈరోజు దీక్ష కార్యక్రమాన్ని తీసుకుంటే ఆ దీక్షను భగ్నం చేసి ఒక ఆడబిడ్డను చూడకుండా ఈ రేవంత్ రెడ్డి సర్కారు పోలీసులను పంపించి విచక్షణ రహితంగా ఒక ఉత్తమ పార్లమెంటరీ అవార్డు అందుకున్న మా కల్వకుంట్ల కవితక్క గారిని తన నాయకత్వం ద్వారా ఎందరో మహానుభావులకు ఎన్నో సేవా కార్యక్రమాలు చేసిన మా నాయకురాలను చూడకుండా ఈరోజు విచక్షణ రహితంగా ఈడ్చుకుంటూ పోలీసుల వ్యవస్థ తీరు ఎలాగో తెలంగాణ సమాజం అంతా వీడియోల ద్వారా చూసింది. ఒక మహిళా నాయకురాలకే ఈరోజు రక్షణ కరువైందంటే సామాన్య మహిళలకు మీరేం రక్షణ కల్పిస్తారని చెప్పేసి ఈరోజు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారిని సవాల్ చేస్తూ అడుగుతున్నాం. ఇప్పటికైనా దొంగ హామీలను నెరవేర్చకుంటే ఇక నుండి మా టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం మీరు ఏదైతే హామీలు ఇచ్చిన దొంగ హామీలను నెరవేర్చే వరకు మా కల్వకుంట్ల కవితక్క గారి ఆందోళనలో అడుగడుగున ఈ రోజు నుంచి ఈ హామీలను ఎండగడుతుంటామని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఒక ఆడబిడ్డ, ఒక మహిళ మన కోసం ఒక పార్టీ స్థాపించి తెలంగాణ ప్రజానీకానికి ఏదైతే వారికి అందిస్తే వారు సంతోషంగా ఉంటారో అనే ఉద్దేశంతో మన కోసం పాంచజన్యం అనే పథకాన్ని మన ముందుకు తీసుకొచ్చి ఏదైతే ఒక గ్రామీణ ప్రజలకు ఏదైతే మనకు అవసరమో ఆ అవసరాన్ని తీర్చే విధంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీలో తన ఒక నైపుణ్యత కలిగిన నాయకురాలుగా పథకాలను పెట్టి మన ముందుకు రాబోతుంది. కావున తెలంగాణ సమాజంలో ఏం జరుగుతుందో మీరంతా గ్రహించండి. టీఆర్ఎస్కు ఆల్రెడీ అధికారం ఇచ్చాం, వారు సద్వినియోగం చేసుకోలేకపోయారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి అధికారం ఇచ్చాం, 2 ఏళ్లలో వారి పరిపాలన ఏ విధంగా ఉందో మీరంతా గ్రహించారు. ఇక బీజేపీ ప్రభుత్వం అంటారా, బీజేపీ ప్రభుత్వం వాళ్ళు కేంద్రంలో ఉన్నారు, ఇక రాష్ట్రంలోకి వచ్చి ఏం చేస్తారో వారికే తెలియదు. కాబట్టి మన ప్రాంతీయ పార్టీ అయిన టీఆర్ఎస్ పార్టీని గెలిపించి ఒక ఆడబిడ్డను దర్జాగా, మీరు ఒక ఆడబిడ్డకు ఒక ఇంటి ఆడబిడ్డగా మనం నిలదీసి అడగచ్చు, అక్క మాకు ఇది కావాలని చెప్పేసి. కాబట్టి మహిళా నాయకురాలు మన ముందుకు వస్తుంది. కాబట్టి ఒక ఆడబిడ్డగా ఆచరించి కల్వకుంట్ల కవితక్క గారి పెట్టిన టీఆర్ఎస్ పార్టీకి మీరంతా సపోర్ట్గా ఉండాలని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఖమ్మం నియోజకవర్గం ఖానాపురం హవేలీ కార్యక్రమంపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ BLA సమావేశంలో పాల్గొన్న మాజీ మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ ఫోన్ ద్వారా కార్యకర్తలకు సందేశాన్ని ఇచ్చిన బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ కార్యక్రమాన్ని జాగ్రత్తగా సమర్థవంతంగా నిర్వహించాలని సంబంధించిన కీలక సందేశాలను వివరించిన కేటీఆర్. వాళ్ళు క్షేత్రస్థాయిలో పనిచేస్తున్నారు. ఏరియా మొత్తం పెట్టింది. ఒక్క నిమిషం మైక్లో పెట్టాను స్పీకర్. కేటీఆర్ గారు మాట్లాడండి. మిత్రులందరికీ నమస్కారం. గౌరవనీయులు పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారికి, అదేవిధంగా SIR ప్రక్రియలో నిమగ్నమై పనిచేస్తున్న మా బూత్ లెవెల్ ఏజెంట్లందరికీ, అలాగే ఖమ్మం పట్టణ నాయకులందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం.
నమస్కారం. మీ అందరిది కూడా ముఖ్యమైన ఎక్సర్సైజ్ ఇది. మీకు నాకు అందరికీ తెలుసు, మనం ధర్మయుద్ధం కోరుకుంటున్నాము. ఎక్కడా కూడా డూప్లికేట్ ఓట్లు లేకుండా, మరి అట్లాగే ఒక మనిషికి ఒకే ఓటు ఉండాలి అని ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా నిబంధన, రాజ్యాంగం ప్రకారం ఒక మనిషికి ఒకే ఓటు ఉండాలి. లేని పక్షంలో 2 ఏళ్లు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం ఉందని చెప్పి కూడా మన చట్టంలో ఉంది. కాబట్టి మనం అందరం కూడా చేస్తున్న ఈ ఎక్సర్సైజ్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇందులో ప్రధానంగా 4 టార్గెట్. ఒకటి, ఉదాహరణకి మీకు ఎవరైనా కొత్తగా పద్దిన వారికి సంక్రమించిన హక్కు దాన్ని కల్పించడం నెంబర్ 1. రెండవది, మనకి ఎవరైనా మరణించిన వారు ఉంటే, చనిపోయిన వారు ఉంటే వారు ఓటు తీసేయడం. ఎందుకంటే చాలా చోట్ల ఏమవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ఓవర్ సైట్, చూసుకోకపోవడం వల్ల ఓటు అట్లాగే కొనసాగుతూ ఉంటది, ఆ మనుషులు అక్కడ కనబడరు. ఇది రెండవది. మన దొంగ ఓట్లు వేసే ప్రమాదం కూడా ఉంది. మూడవది, ఇప్పుడు మన ఇంటి ఆడపిల్ల ఎవరైనా వేరే ఇంటికి పెళ్లి చేసుకుని వెళ్ళిపోయారు అనుకోండి, వారి ఓటు ఇక్కడ తీసేసి వారి అత్తగారింట్లో రాయించాలి. ఆ ప్రక్రియ పూర్తి చేయాలి. అట్లాగే మన ఇంటికి ఎవరైనా ఒక కోడలి పిల్ల వస్తే మరి అమ్మాయిది వాళ్ళ అమ్మగారింట్లో తీసేసి మన ఇంట్లో రాయించాలి. సో ఈ రకమైన 4 మార్పులు చేర్పులు మనం చేయాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని బూత్ల వారీగా, అల్టిమేట్ గా మళ్ళీ మీరు ఖమ్మం కార్పొరేషన్ గెలవాలన్నా, ఖమ్మం అసెంబ్లీ గెలవాలన్నా ఇంపార్టెంట్ ఏంటి అంటే మీరు బూత్ లో మీరు మెజారిటీ తెస్తే, బూత్ లో 51% ఓటు తెస్తే ఆటోమేటిక్ గా మీకు మెజారిటీ వస్తుంది. కానీ మన వాళ్ళు చాలా మంది నేల విడిచి సాయం చేస్తారు, మేము మొత్తం తిరుగుతాము, మొత్తం చేస్తామంటారు. అట్లా కాదు. మీ బూత్ ని మీరు సరిగ్గా చేసుకుంటే, ఎందుకంటే ఇంత గెలిచి రచ్చ గెలవాలి, మీ బూత్ ని మీరు క్లియర్ గా మేనేజ్ చేసుకుంటే, కరెక్ట్ గా మీరు జాగ్రత్తగా దొంగ ఓట్లు లేకుండా అర్హులందరికీ ఓట్లు ఉండే విధంగా చూసుకుంటే మరి ఈ ప్రాసెస్ అంతా కూడా సవ్యంగా జరుగుతుంది. కాబట్టి జూలై 24 వరకు ప్రక్రియ జరుగుతా ఉంది. మీరందరూ కూడా ఎక్కడి వరక్కడ అన్ని డివిజన్ల వారీగా, అన్ని బూత్ల వారీగా. ఇంకొక మాట ఏమంటే, ఇదే లిస్టు రేపు మీకు కార్పొరేషన్ లో ఇదే లిస్ట్ ఉంటుంది, ఎమ్మెల్యే ఎంపీ ఎలక్షన్ కూడా ఇదే ఓటర్ లిస్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు చేసే కార్యక్రమం రేపటికి అల్టిమేట్ గా ఉపయోగపడే కార్యక్రమం పార్టీకి, మీకు, అందరికీ. కాబట్టి జాగ్రత్తగా చేయాలి. చివరిగా నేను చెప్పేది ఒకటే ఒక మాట, అంటే ఏ సైనికుడైతే ఏ యుద్ధము లేనప్పుడు, ఏ శాంతియుతమైన సమయంలోనైతే తన అస్త్రశస్త్రాలు పదును పెట్టుకుంటాడో, తను సరిగ్గా పని చేసుకుంటాడో, చెమట కారుస్తాడో, స్వేదం చెందిస్తాడో, ఏది శాంతి సమయంలో యుద్ధం లేనప్పుడు ఆయనకే తక్కువ రక్తం చెందుతుంది, ఆయన జాగ్రత్త పడితే ఆయనకే మంచిది అనేది ఆ సామెత ఉద్దేశం. అంటే అల్టిమేట్ గా ఇప్పుడు మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఈ ప్రక్రియను పూర్తి చేస్తే, ఎంత జాగ్రత్తగా మన వాళ్ళందరినీ మోటివేట్ చేసుకుంటే అంత మంచి జరుగుతుంది, అంత లాభం జరుగుతుంది. కాబట్టి మరి ఖమ్మంలో మా మిత్రులందరూ కూడా, పోవాడ అజయ్ కుమార్ గారు చాలా స్పిరిటెడ్ గా పనిచేస్తున్నారు. మీరు కూడా అందరూ దయచేసి వారి నాయకత్వంలో మరి ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను విజయవంతంగా పూర్తి చేయాలని కోరుతూ పేరు అందరికీ నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు. మీ అందరికి కూడా తొందరలో కలుసుకుంటాను. జై తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ రమణ, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. కేటీఆర్ గారి నాయకత్వం. థ్యాంక్ యూ రమణ. వైసీపీ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. అమరావతి నేల రాజధానికి పనికిరాదన్నారు. అమరావతి రాష్ట్రానికి గుదిబండ అని, స్కామ్లు చేయడానికే దాన్ని రాజధానిగా పెట్టారని ఆరోపించారు. అమరావతిలో పెట్టే నిధుల్లో 10% మావిగండ్లో పెట్టినా ఎంతో అభివృద్ధి చేయవచ్చని తెలిపారు. ఎక్కడైతే రూపాయికి 100 రూపాయలు ఖర్చు అయితే, ఎక్కడైతే ఆ సైజులు కూడా ప్రపంచ స్థాయి, అంటే ప్రపంచానికి తగినట్టు పెద్ద పెద్దది 50 లక్షల ఎస్ఎఫ్టీ, 1 కోటి ఎస్ఎఫ్టీ, అలాగే ఆ డిజైన్లు ప్రపంచంలో లేనివి, ఇడ్లీ పాత్ర తలకిందులు పెట్టడము, లేదంటే పిరమిడ్ తలకిందులు పెట్టడము, ఇంకో రకంగా చేయడం, ఇట్లా చేస్తే అప్పుడు దీంట్లో ఎంత వేసినా పోతుంటది, ఎన్నేళ్ళైనా నడుస్తూ ఉంటుంది ప్రవాహం. దాని నుంచి సైఫన్ చేసి పక్కకు తీసుకోవచ్చు. ఇది ఆయన ప్లాన్. దీనికి గండి పడుతుంది, దీనికి అడ్డం కొట్టాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అనుకున్నా. ఎందుకంటే అది ప్రజల సొమ్ము, రాష్ట్రం సొమ్ము, రాష్ట్ర అప్పులు ఇప్పటికే ఉంది, భరించలేదు అని అడ్డం పడాలని చూసినప్పుడల్లా కాట్ల కుక్కల మాదిరి మీద పడతారు. నిన్న మొన్న జరుగుతున్నది. చొక్కాలు దించుకొని మొత్తం మీద, అసలు చేప పిల్ల కదా నీళ్లలోంచి బయటపడితే గిలగిల కొట్టుకుంటున్నట్టు 2 రోజుల నుంచి కొట్టుకుంటున్నారు. ఎందుకంటే ఆయనకు, చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మిగిలిన వాళ్ళకు తగలరాని చోట ఆ దెబ్బ తగులుతోంది, వాళ్ళ వైటల్స్ మీద తగులుతోంది. రియల్గా అదే కనపడుతుంది. జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రేజ్ చేసిన క్వశ్చన్స్ 1, 2, 3, 4 ఒక్కదానికన్నా ఆన్సర్ ఇస్తానరా? అడ్డంగా తిట్టడం తప్ప, బూతులు తిట్టడము ఇది తప్ప ఎక్కడైనా వాళ్ళు స్ట్రైట్ గా ఆన్సర్ ఇస్తున్నారా? కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హామీలను నెరవేర్చాలని మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ డిమాండ్ చేశారు. శుక్రవారం విశాఖలో ఆయన మాట్లాడుతూ వైసీపీ హయాంలో చేసిన శంకుస్థాపనలకు కూటమి ప్రభుత్వం మళ్లీ శంకుస్థాపన చేస్తుందని ఆరోపించారు. ఎన్నికల మీద దృష్టి ఉంటుంది,
ఎప్పుడైనా ఒక పార్టీకి అధికారం వచ్చిన తర్వాత మొదటి 4 సంవత్సరాలే ప్రధానంగా వారు ఏదైనా పని చేయడానికి, వారు పెట్టుబడులు తీసుకురావడానికి కానీ, లేకపోతే వారు చెప్పినటువంటి ఎన్నికల హామీలు నిలబెట్టుకోవడానికి కానీ మొదటి 4 సంవత్సరాలు సహజంగా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి. అందులో ఈ ప్రభుత్వానికి దాదాపు 2 సంవత్సరాలు పూర్తయిపోయి 2.5 సంవత్సరాలు దగ్గర పడతా ఉంది. అటువంటిది ఈరోజు పత్రికలు చూస్తే కడపలో జిందాల్ JSW స్టీల్ ప్లాంట్ కి చంద్రబాబు నాయుడు గారు శంకుస్థాపన చేస్తున్నట్టుగా ఈరోజు చూశాం. అంటే ఇప్పటికీ కూడా అధికారం వచ్చి 2.5 సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి హయాంలో తీసుకొచ్చినటువంటి ప్రాజెక్టులకే ప్రారంభోత్సవాలు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు శంకుస్థాపన చేసినటువంటి కార్యక్రమాలకే మళ్ళీ శంకుస్థాపనలు, జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకొచ్చినటువంటి హయాంలో తీసుకొచ్చినటువంటి పెట్టుబడులనే వీరు పెట్టుబడులుగా చెప్పుకునేటువంటి కార్యక్రమం. మొదటి 2.5 సంవత్సరాలు మీరు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తెచ్చినటువంటి కార్యక్రమాలనే చేసుకుంటూ పోతే మీరు కొత్తగా ప్రాజెక్టులు ఎప్పుడు తీసుకొస్తారు? కొత్త పెట్టుబడుల్ని అది కార్యరూపం దాల్చేది ఎప్పుడు? మీరు ఇచ్చినటువంటి 20 లక్షల ఉద్యోగాలు కల్పనకు సంబంధించి ఇచ్చినటువంటి ఎన్నికల హామీ నిలబెట్టుకునేది ఎప్పుడు అనేటువంటిది ప్రజల నుంచి వచ్చేటువంటి ప్రశ్నలు. దానికి ప్రభుత్వం నుంచి సమాధానం కూడా ప్రజలు అడుగుతా ఉన్నారు. 2023 ఫిబ్రవరిలో ఆ రోజు సంబంధించినటువంటి శాఖ మంత్రిగా నేను కూడా కడప స్టీల్ ప్లాంట్ కి సంబంధించి జమ్మలమడుగులో గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి ఆనాటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు, అలాగే JSW చైర్మన్ అయినటువంటి సజ్జన్ జిందాల్ గారు, వారి సమక్షంలో దానికి శంకుస్థాపన చేయడం, అందుకన్నా ఒక 2 నెలల ముందు ఆ సంస్థకు సంబంధించి ఎన్నో సంవత్సరాలుగా కడప స్టీల్ ప్లాంట్ గురించి రాయలసీమ ప్రాంత ప్రజలు ఆశపడుతున్నటువంటి తరుణంలో దాన్ని కార్యరూపం తీసుకురావాలి. ప్రభుత్వం నిర్మించడం అనేటువంటిది సాధ్యమైనటువంటి పని కాదు. కావాల్సినటువంటి సహకారాన్ని, భూమిని, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సపోర్ట్ ని ప్రభుత్వం నుంచి ఇద్దాం. నిర్మించేటువంటి బాధ్యత అంతా కూడా JSW టేకప్ చేస్తుందనేటువంటి ఉద్దేశంతో 2022 డిసెంబర్ 21 ఇచ్చినటువంటి జీవో ఇది. డిసెంబర్ 21, 2022 JSW స్టీల్ కి సంబంధించి ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టీల్ ప్లాంట్ ని కడప జిల్లాలో ఏర్పాటు చేస్తూ వారికి కావాల్సినటువంటి స్పెషల్ ఇన్సెంటివ్స్ ని, అలాగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తూ ఇచ్చినటువంటి జీవో. సబ్సిక్వెంట్ గా ఫిబ్రవరి మాసంలో దానికి శంకుస్థాపన చేశాం. ఎన్వైరన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ తీసుకొచ్చాం. కావాల్సినటువంటి ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో నిన్న రాజకీయ సమాధి కట్టడంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ముందుంటుంది. పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి ఆర్థిక ఉన్మాదానికి ఖమ్మం జిల్లాలనే సమాధి కట్టకపోతే నా పేరు తాత మధుసూదనే కాదు. నీ బ్లాక్మెయిల్ రాజకీయాలకు భయపడేదే లేదు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్నిటికీ సిద్ధపడి ఉంది. కేసీఆర్ నాయకత్వంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని మళ్లీ సమాధి చేసి కేసీఆర్ని ముఖ్యమంత్రిగా చేసుకునే వరకు ఖమ్మం జిల్లాలో ప్రతి గులాబీ సైనికుడు పనిచేస్తాడు. ఎమ్మెల్సీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి తాతా మధుసూదన్. తాతా మధు ఇది, తాతా మధు అని మాట్లాడతావు. నువ్వు మాట్లాడి దమ్ముంటే తాతా మధు తెరిచిన పుస్తకం. నీకు భయపడేవాడు లేడు. నీకు ఖచ్చితంగా ఈ జిల్లాలో రాజకీయంగా సమాధి కట్టడంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ముందుంటదని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. 100% నీ యొక్క రాజకీయ విర్రవీగుడికి, నీ యొక్క అహంకారానికి, నీ ఆర్థిక ఉన్మాదానికి ఖమ్మం జిల్లాలోనే సమాధి కట్టకపోతే నా పేరు తాతామధు కాదని తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అనుకుంటున్నాను బిడ్డ, నాకు డబ్బులున్నాయి, నేను ఏదైనా మాట్లాడొచ్చు, ముఖ్యమంత్రి అయినా బ్లాక్ మెయిల్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఢిల్లీలో బ్లాక్ మెయిల్ చేయొచ్చు అనేది. నువ్వు ఎక్కడ స్టార్ట్ అయినవో అందరికి తెలుసు. నీ గురించి అందరికి తెలుసు. మీరు ఒకటంటే మేము 10 అంటాం. మీరు గ్లాస్ తో పోస్తే మేము బకెట్ తో పోస్తాం. బీఆర్ఎస్ పార్టీ అన్నిటికీ సిద్ధంగా ఉంది.
మీకు ఎవ్వడు భయపడేవాడు లేడు, మీ ఉడతూపులకు ఎవడు భయపడేవాడు లేరు. మీ సోషల్ మీడియాలో మీ యొక్క ట్రోలింగ్లకి లేదా క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ కి, బాడీ షేమింగ్లకి దేనికి భయపడేది లేదు. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఖచ్చితంగా మళ్ళా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీని సమాధి చేసి కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే వరకు ఖమ్మం జిల్లా బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలందరూ కూడా పనిచేస్తారని తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నారు. వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. రాయలసీమ స్టీల్ ప్లాంట్ పనులకు సీఎం శ్రీకారం. మా భోజనం మేమే తెచ్చుకుంటాం, మా టిఫిన్లు మేమే తెచ్చుకుంటాం. వైసీపీ స్టేట్ కోఆర్డినేటర్ సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి సంచలన ఆరోపణలు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.